Hello all. So today we are going to see the important reason which is responsible for the most of the exceptions in the D and F block elements. Unlike physical chemistry, solutions, electrochemistry, kinetics, thermodynamics, அவங்க எல்லா chapters விட this chapter is going to be a big வரப்பிரசாதம் because அங்க இருக்கிற நியூமரிக்கல்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் போடுற மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எதுவுமே கிடையாது. இங்கே நம்ம கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை மெமரி பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஈஸியா அதோட ரீசன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஈஸியா நம்மளுடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். பிகாஸ் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் அண்ட் ஆல் த ரீசன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி இன் ஆ புக். அதை நல்லா தெரிஞ்சிருந்தாலே இந்த சாப்டர்ஸை ஈஸியா நம்ம மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். So in the chapter starting la na sollirundhen, so the important reason which is responsible for the exceptions அப்படினு இந்த particular topicல the important reason யார் behind இருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is nothing but our electronic configurations. இந்த chapter உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும்னா இதோடைய building block basement electronic configurations தான். அந்த electronic configurationல நீங்க தரோவா இருந்தீங்கன்னா இந்த chapterல கேக்குற எல்லா exceptionக்கும் most of the reason electronic configuration தான் இருக்கும். அதை ஈஸியா எழுதிடலாம். Unlike நம்மளோட usual electronic configuration மாதிரி off-bow principle மாதிரி இல்லாம இதுல we are having many exceptions, and in the video we are going to see that exceptions and the reason why these exceptions are happening, why these electronic configurations are happening. So first, the general electronic configuration for D block elements என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா is nothing but n minus 1d 1 to 10 and n as 1 to 2. So நம்மளுடைய block எந்த block D block பத்தி படிக்க போறோம். அதோடைய general electronic configuration is n minus 1d 1 to 10 and n is 1 and 2. So இந்த electronic configuration நமக்கு நல்லா தெரியறதுக்கு off-bow principle தெரியணும். நம்ம பேசிக்கா off-bow principle படிச்சுட்டு தான் இந்த சாப்டருக்குள்ளே போயிருப்போம். So electrons are filled according to their increasing order of their energy. அப்ப நம்ம இங்க first series பாத்தீங்கன்னா 3D series னு சொல்லுவோம், which includes scandium to zinc. The second series 4D that includes yttrium to cadmium, and the 5D series that includes lanthanum to mercury, and finally 6D that includes actinium that to copernicium. So இங்க ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இங்க லாந்தனம்க்கு அப்புறம் zirconium to mercury and actiniumத்துக்கு அப்புறம் rutherfordium to copernicium. ஏன்னா இங்க லாந்தனம் உடைய atomic number 57, whereas இங்க zirconium கிடையாது, hafnium. So hafniumத்துடைய atomic number 72. So இங்க நடுவுல ஒரு 14 elements இருக்க மாட்டாங்க. They belongs to F block elements. So be careful, யார்ல இருந்து யாரு அப்படிங்கறத தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க. So இத பத்தி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கா சில விஷயங்கள் நம்மளுடைய periodic tableல நம்ம லேர்ன் பண்ணினதுல இருந்து we'll go. So this is our periodic table. இந்த periodic tableல இந்த left side ல இருக்கிறவங்க S block and the right side ல இருக்கிறவங்க P block, இந்த centerல இருக்கிற இவங்க தான் நம்மளுடைய hero D block elements, and finally this is your F block elements. So நான் இன்னைக்கு D block உடைய exceptions மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். So this is your first series that is called 3D series, and this is your 4D series, this is your 5D series, and this is your 6D series. This D block is called as transition elements னு சொல்லுவாங்க. So நம்ம இவங்களை மட்டும் தனியா எடுத்து பார்த்துக்கலாம். So this is transition elements, D block elements. இப்போ இதுல இருக்கிற basic thing ஓட நம்ம electronic configuration போலாம். இந்த right side பாருங்களேன், இந்த 3D series 4D series and 5D series மட்டும் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த right sideல இருக்கிற last element zinc, cadmium and mercury, these belongs to D block, but they are not regarded as the transition elements. நான் சொல்றது புரியுதா? இவங்க D block சேர்ந்தவங்க, but they are not regarded as transition elements. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன क्वेश्चनே கூட இருக்கு, why zinc, cadmium and mercury are not regarded as a transition elements னு கேட்பாங்க. So இங்க என்னோட electronic configuration பாத்தீங்க அப்படின்னா this zinc has 3d10 4s2, cadmium has
4d10 5s2 and mercury has 5d10 6s2. எந்த எலிமெண்ட் நம்ம transition elements அப்படின்னு சொல்லுவோமா, when it has incompletely filled d orbital in its elemental state or in its oxidation state. அதோட oxidation stateலயோ அதோட elemental stateலயோ அது incompletely filled d orbitals இருந்துச்சுன்னா they are considered as a transition elements. இப்ப zinc cadmium mercury எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதோட elemental stateல 3d10 தான் இருக்கும், இதோட ஒரே oxidation state 2+. அப்ப அதுல நம்ம 2 அப்படிங்கிறப்ப 4sல இருக்க electrons தான் எடுப்போம், அப்பயும் it will have 3d10 4s0. இங்கேயும் 4d10 மட்டும்தான் இருப்பாங்க, இங்க 5d10 மட்டும்தான் இருப்பாங்க. அப்ப these elements in its elemental stateலயும் they are having completely filled orbital, that is d electrons, and its oxidation stateலயும் they are having completely filled d orbital. So this is not regarded as a transition elements. இன்னொரு வார்த்தை கூட கேட்பாங்க, why they are called as soft metals னு கேட்பாங்க. ஏன் zinc is regarded as a soft metals? That is no other reason, electronic configuration தான் இங்க நம்ம எழுத போறோம், because it has completely filled d electrons in its elemental state as well as in oxidation state. இது ரெண்டு ரீசன்னால தான் these three elements, that is zinc, cadmium and mercury, are not regarded as a transition elements. அப்ப இந்த கடைசி ரோவை பார்த்தாச்சு, they are not transition elements. அடுத்த ரோ பாத்தீங்கன்னா யார் இருக்காங்க, காப்பர், சில்வர் அண்ட் கோல்ட். இவங்க மூணு பேருக்கு ஒரு பிரத்யேக நேம் இருக்கு. யாருக்கு, காப்பர், சில்வர் அண்ட் கோல்ட். these three are called as coinage metals னு சொல்லுவாங்க. இதை ஈஸியாவே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். காப்பர் காயின்ஸ், சில்வர் காயின்ஸ், கோல்டு காயின்ஸ் சொல்ற மாதிரி இதை நம்ம காயினேஜ் மெட்டல்ஸ்னு இந்த பர்டிகுலர் சீரீஸை இந்த பர்டிகுலர் குரூப்ல சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு குரூப்புக்கு ஒரு இருக்கு. இதுக்கு அப்புறமா இருக்கிறவங்க யாருன்னு பாருங்க, தட் இஸ் நிக்கல், பெலேடியம் அண்ட் பிளாட்டினம். சோ இவங்க மூணு பேரும் பாருங்க, இவங்களை எங்கேயாவது நம்ம பார்த்த மாதிரி இருக்கா? தீஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் அ, மூணு பேருமே நம்ம ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணிருப்போம். எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, when you are treating a hydrogenation reaction, it is used as a catalyst. ஒரு alkene to alkane reduction பண்றீங்க or any other reduction process யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த reduction reactionக்கு most of the time we will be using nickel, platinum and palladium catalyst அப்படி நம்ம எழுதுவோம் பாத்தீங்களா. அப்ப these three series, அந்த three elements in this series are regarded as a hydrogenation catalyst reaction சொல்லுவாங்க. So particularly சில இடத்துல மட்டும் தான், இது எல்லாருக்கும் applicable கிடையாது. அப்ப அந்த குரூப்பா என்னென்ன மீனிங் இருக்காங்கங்கறத learn பண்ணிக்கோங்க. இந்த first நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், they are not transition elements னு சொன்னோம். இவங்களை நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், it is a coinage metals னு சொன்னோம். இந்த மூணு பேருக்கு இப்ப என்ன பேர் கொடுத்திருக்கோம், it is used as a catalyst for hydrogenation reaction. These are the basic thing which we want to know before going to the D&F. இங்க most of the time நமக்கு exceptionals இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த exceptionக்கு main reason electronic configuration அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஞாபகம் இருக்காப்பா? So electronic configuration exceptionalsல ஒவ்வொரு சீரீஸ்ல ஒரு சின்ன ட்ரிக்கோட இங்க நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம். In 3D series நமக்கு 3D4 and 3D9 வராது. Whereas for 4D series we don't have 4D3 and 4D9. For 5D series 5D8 வராது. And at last 6D series 6D9 வராது. இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் மாத்திரம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல நடக்காது, இருக்காது அப்படிங்கறத முதல்ல லேர்ன் பண்ணுங்க. சோ நம்ம எப்பயுமே எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும்போது ஆஃப் பிரின்சிபல் படி நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டே வருவோம். So we know that n-1d 1 to 10 and ns 1 to 2 is the electronic configuration for D block elements, general electronic configuration. அப்ப 3D and 4s வர போறாங்க, 4D and 5s, and then 5D 6s, 6D 7s. Comparatively 3D விட 4s தான் எனர்ஜி லெவல் கம்மி. அப்ப 4sல ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆயிட்டு தான் 3Dல ஃபில் ஆகும். It is according to the Aufbau principle. But நமக்கு due to the energy difference, இது 4s, this is 3D. So electrons எங்க fill ஆகுது, 4sல fill ஆயிட்டு தான் 3Dக்கு வருது. ஆனா நமக்கு இந்த exceptional electronic configuration வரதுக்கு main reason என்னன்னா, there is a smallest energy difference between the 4s and 3D orbital. இங்க எந்தெந்த electronic configurationல வராதுங்கிறத முதல்ல ட்ரிக்கா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு applicable ஆகுது, அங்க நம்ம என்ன changes வருதுங்கிறத ரீசனிங்கா தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப 3Dன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 3Dல ஸ்காண்டியம், டைட்டானியம், வெனேடியம், குரோமியம், manganese, iron, cobalt, nickel, copper,
and zinc. This is our 3D series. நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் அதோட நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிடுவோம். ஸோ ஆர்கான் எழுதிக்கிறேன், காமனாக அங்கே மேலே எழுதிட்டேன். இட் கண்டெயின் 18 எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ அதுக்கு மேலே தான் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2. இங்கே 3D4 4s2 எழுதுவேன். பட் 3Dல என்ன வராதுன்னு சொன்னோம்? 3D4 வராது, 3D9 வராதுன்னு சொன்னோம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் giving a blank. மீதி இருக்கிற 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, and then நான் லீவ் பண்ணிட்டு I go for the next one. இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் விட்டுட்டேன். ஏன்னா they are exceptions. யாரு? This chromium and this copper as exceptions because it contains 3D5 4s1. நம்மள ரெகுலர் ட்ரெண்ட் படி 3D4 4s2 வரல, 3D5 4s1 வருது. அதே மாதிரி for copper 3D9 வரல, 3D10 4s1. இது எதனால நமக்கு நல்லாவே தெரியும். This is because of the half filled and completely filled configuration காக. ஏன்னா these configuration are more stable. எதனால half filled and completely filled are more stable அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is due to exchange energy and symmetrical distribution of electrons. ஸோ உங்களுக்கு ரீசன் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். நமக்கு half filled and completely filled configuration are more stable தெரிஞ்சிருக்கும். பட் அது எதனால? due to exchange energy and symmetrical distribution of electrons. When you are going for 4D series, 4Dல யார் யார் வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னோம்? It is nothing but our 4D3 and 4D9. இந்த ரெண்டு கான்ஃபிகரேஷனும் நமக்கு வராது. ஸோ இதுல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, and then finally cadmium. So இங்க it is a 4D series. அப்ப 4D 5s. இப்படிதான் நமக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வரப்போகுது. That is 4D1 5s2, 4D2 5s2. ஆனா இங்க நமக்கு யார் வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னோம்? 4D3 வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னோம். ஸோ அப்ப இங்க யார் வர போறாங்க நான் டைரக்டாவே சொல்லிடுறேன். இங்க நமக்கு இருக்கிற எக்ஸெப்ஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் நியோபியம். இட் இஸ் 4D4 5s1. இங்க 4D5 5s1, 4D6 5s1, 4D7 5s1, 4D8 5s1. இங்க பெல்லடியத்துக்கு பாருங்க 4D9 வராதுன்னு சொன்னேன். அப்ப 4D10 5s0. It is again another exceptional electronic configuration. Finally silverக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனையே கிடையாது. 4D10 5s1 like copper in the previous series. And கடைசியா நம்மளுடைய cadmiumக்கு பிரச்சனை இல்ல. 4D10 5s2. அந்த zinc மாதிரியே நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ இங்க எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இல்ல எக்ஸெப்ஷன் பார்த்தோம்னா லாஸ்டோட எக்ஸெப்ஷன் பார்த்த காப்பரோட எக்ஸெப்ஷனே நம்ம சில்வருக்கு சொல்லலாம். டு கெட் ஸ்டேபிள் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன். இங்க பெல்லேடியத்துக்கும் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? 4D10 is more stable compared to 4D8 or 9 or some other. So அதனால கூட இந்த சீரிஸ் அட்டைன் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். பட் இங்க பாருங்களேன், யார் ஒருத்தங்க வித்தியாசமா இருக்காங்க. 4D4 5s1. The niobium expected configuration is 4D3 5s2. பட் இது நடக்காம 4D4 5s2 நடந்திருக்கு. இது ஏன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நாங்க சொல்ற விஷயத்தை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. நம்மளுடைய எனர்ஜி கேப் பாத்தீங்க அப்படின்னா sorry 4D. ஸோ இங்க நியோபியத்தோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4D4 5s1. இந்த எக்ஸெப்ஷனல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மற்றதுக்கு ஹாஃப் ஃபில்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு நம்ம வந்து ஒரு ரீசனா சொல்லலாம். இங்க இதுக்கு ரீசனா சொல்றதுக்கு கவனிங்க. எனர்ஜி கேப் between 4D and 5s. நம்மளுடைய 5s ஆர்பிட்டால் இங்க இருக்கு. that will have lower energy and 4D ஆர்பிட்டால் இங்க இருக்கு. இதனுடைய ரெண்டு பேர்த்தனுடைய எனர்ஜி கேப் பாத்தீங்கன்னா it is 1.64 electron volt. அதே நேரத்துல when you are comparing the energy gap of 4s and 3D, this energy gap it is
2.79 electron volt. இங்க ரெண்டுத்தோட எனர்ஜி கேப்பை பார்க்கும்போது 4d and 5s எனர்ஜி கேப் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அப்ப 5sல நான் 2 எலக்ட்ரானை போட்டுட்டு 4sல நான் 3 எலக்ட்ரான் போடுறேன். இந்த எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து இங்க ஜம்ப் ஆகி 5sல 1 4dல 4. அது ஏன் ஜம்ப் ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா comparatively the electron jump from 5s to 4d is to reduce the electron repulsion. 4d உடைய ஆர்பிட்டல் சைஸும் பெருசு, d ஆர்பிட்டாலுங்கிறப்ப சைஸ் பெருசு, 4dங்கிறப்ப இன்னும் பெருசு. அப்ப 5s 2 எலக்ட்ரானை கம்பேர், இந்த எனர்ஜி கேப் கம்மியா இருக்கனால இங்க 2 எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கிற ரிப்பல்ஷனை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக the electron in the 5s orbital jump to 4d orbital. So the electron repulsion can be tackled more efficiently when it jumps from 5s to 4d. Is the new information. So நமக்கு expected electronic configuration இல்லாம deviate ஆகி 4dல வரவங்க யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நியோபியம், பெலேடியம், சில்வர், இவங்க 3 பேர் மட்டும்தான். நியோபியத்தை தவிர பெலேடியத்துக்கும் சில்வருக்கும் நம்ம எக்ஸப்ஷனல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்கும்போது ஸ்டேபிள் ஹாஃப் ஃபில்டுன்னு சொல்லுவோம். பட் ஹியர் நம்ம நியோபியத்துக்கு 4d 5 இருந்தா ஸ்டேபிள்னு சொல்லியிருப்போம். பட் 4d 4 இருக்குது. அது ஏன் ஒய்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த எனர்ஜி கேப் பிட்வீன் 4d and 5s which is very smaller than 3d and 4s. 1.64 electron volt தான். அப்ப electron in the 5s will jump to electron to the 4d orbital to minimize the repulsion taking place between the two 5s orbital as the size of 4d orbital is very very bigger. It's a important point. இதை learn பண்ணிக்கோங்க. The next electronic configuration 5d ல பாத்தீங்கன்னா 5d ஓட எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வேற யாருமே கிடையாது. ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான். யார் அது? 5d 9 மட்டும் தான் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்ப சாரி 5d ல 8 மட்டும் தான் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்ப அங்க யார் இருக்காங்கன்னு நான் ஷார்ட்டா முடிச்சிடுறேன். She is none other than our platinum. Its electronic configuration is 5d 9 and 6s1. This is also the reason is d orbital 5d orbital is bigger in size. 6s orbital ரெண்டு electron repulsion overcome பண்றதுக்கு அதோட எனர்ஜி கேப் இன்னும் கம்மியா இருக்கனால அங்க இருந்து ஓடி போய் d orbital உட்கார்ந்துக்குது. So it is having an exceptional electronic configurations. So இப்ப எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு, அதுக்கு எதனால ரீசன் இருக்குன்னு பார்த்தோம். In our 3d series 3d ல chromium and copper, whereas 4d series எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நியோபியம் and then palladium, silver. When you are going for 5d series you will be getting platinum. இவங்களுக்கு we are saying half filled and completely filled configuration are more stableங்கிறதுனால அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போய்க்கிறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே சேம் ரீசனை கொடுக்கலாம். but it is because of the small energy difference between 4d and 5s, that is 1.64 electron volt. So orbital size bigger. So electron repulsion minimize பண்றதுக்காக the electron jumps from 5s to 4d. So this is also because of the electron size. இதுக்கும் இதே தான் நம்ம சொல்லணும். Small energy difference between 5d and 6s and the orbital size is higher for 5d and the electron repulsion overcome பண்றதுக்காக. So இந்த reasons electronic configuration உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So இதுதான் main building blocks or basic foundations for the நிறைய எக்ஸப்ஷனலுக்கு ரீசன் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தான் இருக்கும். So please இதை நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த சீரீஸ்ல யார் யாருக்கு எக்ஸப்ஷனல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குங்கிற முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. Then we go for next exceptions. Thank you.